જે આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. આપ પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી દર્શન કુમારજી કડી અમદાવાદ બિરાજો છો. આપ દેશ વિદેશમાં પ્રવાસ કરી વૈષ્ણવ સૃષ્ટિના ભાવનું પોષણ કરી રહ્યા છો. આપ ખૂબ યુવા વર્ગ આપના જોડે જોડવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો. આપ શ્રી એલેના અમેરિકાના બધા વૈષ્ણવોને આપ પરિચિત છો. ભાગ્યશાળી કે આ મધુર વચરામતનો લાભ અમને મળે છે. અને આપ આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ સાત સમુદ્ર દૂરથી અમારા માટે પણ આ વ્યસ્ત સેવા કર્મમાંથી સમય કાઢી અમારી ઉપર વાણી દ્વારા કૃપા કરો છો. આપ શ્રીના કોમળ ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ. આજના વચરામત તો કૃતાર્થ શ્રી વલ્લભા દેહ સખી જય. કેમ છો સ્મિતાબેન? બહુ ટાઈમ આપ તો અમેરિકામાં મળી ના શકીએ આપણે કોવિડ ને લીધે. હા, બરોબર છે. બ્રજમાં ઠાકોરજી કે બ્રજમાં મળી આપણે. હા, બ્રજમાં તો મળીશું. ક્યાંય ન મળીએ તો બ્રજમાં તો મળીએ. અમદાવાદ નું ટ્રાય કરીશ, જો આપ હશો તો મળી જઈશ પહેલા. ચોક્કસ ચોક્કસ. બાકી બધું કુશળ મંગલ, બધા વૈષ્ણવ આનંદમાં. તો પ્રારંભ કરીએ આપણે. આજે જ અવાજ મારો ક્લિયર આવે છે આ બધાને? આજે श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय, श्री गिरिराज धरन की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे जय। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वाक्पतये नमः। श्री गुरवे नमः। चिंता संतान हंतारु यत्पादाम्बरेणः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चत्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये। सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकम् पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रिये। संश्लिष्टा भुवयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तद्धृतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम्
वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया रयन् भूपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतके। नमो नमस्ते स्तवृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुयोगिनाम् निरस्तसाम्यातिशयेन रागसा स्वधामनि ब्रह्मणि रच्यते नमः। यस्यानुकम्पावशतः सुदुर्लभं मानुष्यमाप्तं परमस्य पुंसः सर्वार्थदं दीनदयालुमेकं गोपाललालं शरणं प्रपद्ये। गोपाललालं शरणं प्रपद्ये। गोपाललालं शरणं प्रपद्ये। श्री गोपालदास प्यारे श्री वल्लभाधीश की। आओ प्रियजनों, मन ने सावधान करीने अखंड भूमंडलाचार्य जगत गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ना अलौकिक अपराकृत स्वरूप हृदय में ध्यान धरी आपना सुकोमल युगल चरणना अरविंद में दंडवत प्रणाम करिए एवं उपस्थित सत्संग में आवेला आज बधा आत्मीय वैष्णवजनों अने हमारा प्रिय आत्मीय जेमना माध्यमथी आ सुंदर एक सत्संगनो क्रम चाली रह्यो छे अविरत जे बधाने जोड़वानुं काम करे छे एवा हमारा प्रिय स्नेही स्मिताबेन खूब प्रसन्नतानो આજનો દિવસ છે કે સત્સંગ માટે આપણે બધા અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છીએ। ઘણા સમયથી સ્મિતાબેનનો પ્રેમ આગ્રહ હતો જ ને એમની તો વિનંતી સદા સર્વદા છે જ કે જ્યારે આપને સમય મળે ત્યારે આપ ચોક્કસ પધારો, પરંતુ થોડુંક સ્કેડ્યુલ ટ્રાવેલિંગના લીધે ઉપસ્થિત નથી થઈ શકતા। પરંતુ આજે आप बधा ना सन्मुख हूँ थयो छू तो मने पण खूब प्रसन्नता छे, आनंद छे। तो खूब खूब हृदयनी प्रसन्नता व्यक्त करूं छू। अने आवनार समयमां सुंदर ब्रजनुं पण आयोजन छे ने खूब सुंदर बधा वैष्णव पण एमां ब्रजवास यात्रा, ब्रजनुं सानिध्य, श्री गिरिराजजीनुं सानिध्य, श्री यमुनाजीनुं सानिध्य अने सविशेष वल्लभकुलनुं सानिध्य आप बधाने मळवानुं छे। अने एमां पण स्मिताबेन खूब प्रयासरत छे के अधिक वैष्णव ए ब्रजवासमां यात्रामां जोड़ाय। ने मने आशा छे के आप बधा अधिक एमां साथे जोड़ाशो ज ब्रजमां। अमे पण एक दिवस माटे आववाना छीए त्यारे चोक्कस आपणी मुलाकात थशे। आई थिंक चंद्र सरोवर उपर मने एवुं स्मरण छे जे तारीख निश्चित थई छे। तो वेला वेला प्रत्यक्ष रूप थी पण आपणे मळीशुं एवी शुभकामना। विशेष जेम विषय उपर हवे आपणे थोडुंक आगळ वधीए। पर्टिक्युलर कोई एवो कोई विषय तो आपणे कोई फिक्स कर्यो नथी, परंतु जे श्री ठाकुरजीनी श्री वल्लभनी प्रेरणा थशे ए प्रमाणे આપણે સત્સંગ કરીશું।
મુખ્ય વાત, જેમ સ્નાન કરવાથી દેહની શુદ્ધિ થાય છે, એ જ રીતે સત્સંગના દ્વારા મનની શુદ્ધિ થાય છે. કારણ કે ભાગવત રસ અનુભવ કરવાનો જો કોઈ એક પાત્ર, સાધન, માધ્યમ જો હોય તો એ છે મન. અંતઃચક્ષુ દ્વારા એનાથી જ ભગવદ રસનો અનુભવ થાય છે. પ્રિયજનો, આ લૌકિક પ્રાકૃત જે આપણી ઇન્દ્રિયો છે બાહ્ય, એ ઇન્દ્રિયોનો સામર્થ્ય નથી કે ભગવદ રસનો સાક્ષાત રૂપે અનુભવ કરી શકે. એટલે વિરાટ સ્વરૂપના પણ જ્યારે ભગવાને અર્જુનને દર્શન કરાવ્યા તો કહ્યું કે દિવ્ય દદામિ તે ચક્ષુ. અર્જુન, હું તને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપું છું. કારણ કે ભગવાનના કર્મ, ભગવાનનો જન્મ, ભગવાનની લીલા એ બધું દિવ્ય છે. પ્રાકૃત ધર્માનાશ્રયમ અપ્રાકૃત નિખિલ ધર્મ રૂપ મિતિ નિગમ પ્રતિપાદ્યમ યત્તચ્છુદ્ધમ સાકૃતિસ્તૌ. કારણ કે પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ પ્રાકૃત ધર્મોથી રહિત, અપ્રાકૃત ધર્મ યુક્ત આપનું સ્વરૂપ છે. અને શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં પણ ભગવાને એ જ આજ્ઞા કરી, જન્મ કર્મ જ મેં દિવ્યમ. હે અર્જુન, મારા જન્મ, મારા કર્મ બધું દિવ્ય છે. તો એ અપ્રાકૃત, એ દિવ્ય સ્વરૂપ, એ દિવ્ય લીલા, એનો અનુભવ, એને જાણવા, એને માણવા માટે આપણી આ પ્રાકૃત લૌકિક ઇન્દ્રિયો એ સામર્થ્યવાન નથી. એટલા માટે જ કુંતા સ્તુતિ અંતર્ગત કુંતાજી ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે હે પ્રભુ, અલક્ષમ સર્વભૂતાનામ અંતર બહિરવસ્થિતમ. અલક્ષમ સર્વભૂતાનામ, આપ તો સર્વભૂતમાં બિરાજમાન છો, સર્વ જગ્યાએ વિદ્યમાન છો. અંતર બહિરવસ્થિતમ, બહાર પણ છો, અંદર ભીતર પણ છો. હરિવ્યાપક સર્વત્ર સમાના ઈશાવાસ્ય મિદમ સર્વમ યત કિંચિત જગતામ જગત, જેમ ઉપનિષદ આદિ પણ કહે છે. તો અંદર પણ છે, બહાર પણ છે, પરંતુ અલક્ષમ. અલક્ષમ શબ્દથી શ્રી કુંતાજીએ બહુ સુંદર ગુણ ભાવ પ્રગટ કર્યો. શ્રી આચાર્ય ચરણ એ ભાવને સુબોધનીજીમાં સમજાવે છે. બે પ્રકારના અર્થ અલક્ષ્ય શબ્દના આપશીએ સમજાવ્યા. લક્ષ્ય એટલે કે જાણવું, એટલે કે પ્રભુ. જ્યારે ઠાકોરજીની ઈચ્છા થાય ત્યારે જ એ જીવ પ્રભુના સ્વરૂપને જાણી શકે છે. અને બીજો એક અર્થ આપશી બતાવે છે કે એટલે કે ગુરુ, અને લક્ષ્ય એટલે કે જાણવું. જ્યારે ગુરુ કૃપા થાય ત્યારે જ એ કૃષ્ણના એ દર્શન કે એને જાણી શકે છે. એના વગર એ રસનો અનુભવ જીવ નથી કરી શકતો. કુંતાજી કહ્યું, અલક્ષમ સર્વભૂતાનામ અંતર બહિરવસ્થિતમ. જે પ્રકારથી મૂળ દ્રષ્ટિવાળા પ્રભુ આપને નથી ઓળખી શકતા. માયા જવનિકા છન્ન મગ્યા ધોક્ષજ મવ્યયમ. મૂળ દ્રષ્ટિવાળા પ્રભુ આપને નથી ઓળખી શકતા. એટલે આ બધા ભાગવત શાસ્ત્ર આદિના વચનોથી આપણને એ વસ્તુ સમજાય છે કે ભગવદ રસનો અનુભવ આ લૌકિક ઇન્દ્રિયોથી સંભવ નથી. એટલા માટે જ શ્રી આચાર્ય ચરણના શબ્દોમાં, જેમ યમનાષ્ટકમાં આપશી આજ્ઞા કરી, તનુ નવત્વ મેં તાવતા, કે શ્રી વલ્લભની કે શ્રી યમુનાજીની કૃપા થાય ત્યારે એ તનુ નવત્વ, જે નૂતન તનુ છે, અલૌકિક જે દેહ છે, જેમ સેવાફલ ગ્રંથ અંતર્ગત પણ શ્રી આચાર્ય ચરણે સેવા એ અપને આપમાં ફલ છે, પરંતુ તો પણ સેવાના માધ્યમથી અલૌકિક સામર્થ્ય, સાયુજ્ય આદિ શ્રી આચાર્ય ચરણ એના ફલનું નિરૂપણ કરે છે. અલૌકિક સામર્થ્ય એટલે કે એ ભગવદ રસને આપણે ઝીલી શકીએ. પાત્રતા તો જોઈએ ને, કોઈ પણ રસને ટકાવવા માટે પાત્રતા જોઈએ. એવી રીતે ભગવદ રસને ટકાવવા માટે પણ પ્રિયજનો પાત્રતા આવશ્યક છે. અને એ પાત્રતા, એ સાધન
એટલે મુખ્ય વસ્તુ છે પ્રિયજનો મન, અંતઃ ચક્ષુ. જેમ સુરદાસજી લૌકિક ચક્ષુ ન હતા, ચર્મ ચક્ષુ ન હતા, તો પણ એમને ભગવદ લીલા રસનો અનુભવ પૂર્ણ પ્રકારથી કર્યો. કઈ રીતે? અંતઃ ચક્ષુ દ્વારા. જે ઠાકોરજી ના શૃંગાર છે, વસ્ત્રાભરણ છે, એના દર્શન કરીને એમના કીર્તનોમાં એમને ગાન કર્યું છે. આપણે પ્રમાણ છે, આપણે ઘણા સાહિત્ય સુરદાસજીના જોઈએ. જ્યારે એમની પરીક્ષા લેવામાં આવી તો પણ ઠાકોરજીની કૃપાથી દેખ્યો રી હરિ આજ મેં નંગમ નંગા, તો જે સાક્ષાત રૂપે દર્શન થઈ રહ્યા છે એમનું પદમાં ગાન કર્યું. અને પ્રસંગ આવે છે કે રોજ શ્રીનાથજીના કીર્તન માટે જતા શ્રી ગિરિરાજજી ઉપર શયનના સમયે જ્યારે ઉતરી રહ્યા હતા. ખૂબ સુંદર પ્રસંગ છે, સ્મરણ થઈ રહ્યું છે તો આપણે એનું અવગાહન કરીએ. જ્યારે શયનમાં કીર્તન કરીને નીચે શ્રી ગિરિરાજજીમાંથી ઉતરે છે, હાથમાં લાકડી રાખે, ધીરે ધીરે નીચે જ્યારે ઉતરી રહ્યા હતા, ત્યાં જ એ ખાડામાં પડવાના હતા, ત્યાં ઠાકોરજીએ શ્રીનાથજી એમનો બાહ પકડ્યો, એમના પ્રાણની રક્ષા કરી. સુરદાસજી મનમાં વિચાર્યું કે આ સાંજનો સમય, અહીંયા સાંજના સમયમાં તો કોઈ આવતું જતું નથી, કોણે મને બચાવ્યો હશે? ચોક્કસ આ મારો શ્રીજી દેવદમન જ હશે. મનમાં ભાવ જાગૃત થયો કે શ્રીનાથજી તો મને પકડ્યો, હવે હું પણ એમના બાહને પકડું. ત્યાં શ્રીનાથજીના બાહને પકડવા ગયા તો શ્રીનાથજી તો ચંચલ હે ગિરધર સબહી અંગ કો બાંકો, સીધું કુદકી લગાડીને દૂર ઉભા ઠાડા રહી ગયા, મંદ મંદ મુસ્કરાવા લાગી ગયા. સુરદાસજી એ સમયે એમના જે હૃદયમાં ભાવ પ્રગટ થયો કીર્તનમાં એ વ્યક્ત કર્યું કે બાહ છોડા કે જાત હો, નિર્બલ જાની કે મોહે, હૃદય છોડ જો જાઓ તો સાચો મરદ બખાનું તો है. निर्बल जान के मुझको छोड़ के तुम जा रहे हो, बात समझ में आ रही है, पर सच्चे मर्द मैं तब मानूं कि जब तुम हृदय छोड़ जो जा सको. એટલે કેટલો એને વિશ્વાસ, એના ભાવોની પરાકાષ્ઠા, એ સુરદાસજીની મનની સ્થિતિનો આપણે વિચાર કરીએ કે આ પ્રકારથી એ વચન કહે છે કે જો હૃદય છોડ જો જાઓ તો સાચો મરદ બખાનો. એટલે ઠાકોરજી એમના હૃદયમાં, કારણ કે પ્રભુના બિરાજવાનું જે કોઈ સ્થાન હોય તો એ મન છે, હૃદય છે. ઘરમાં આપણે મંદિર સિદ્ધ કરાવીએ પ્રિયજનો, ઠાકોરજીને મંદિરમાં પધરાવીએ, એ તો ઠીક છે, બાહ્ય સ્થૂલ સ્વરૂપ છે, પરંતુ વાસ્તવિક રૂપથી ઠાકોરજીના બિરાજવાનું જે કોઈ સ્થાન મંદિર હોય તો એ છે આપણું મન, મન મંદિર. અને એ મનરૂપી મંદિરમાં એ આસન ઉપર પ્રભુ ઠાકોરજી ક્યારે બિરાજે? કે જ્યારે એ મન શુદ્ધ હોય. વિશુદ્ધ મથુરા તટે સકલ ગોપ ગોપી વૃતે. વિશુદ્ધ મથુરા તટ એટલે એક અર્થ એમ પણ સમજી શકે કે આ મથુરા એટલે કે આ દેહ, શરીર. સકલ ગોપ ગોપી વૃતે એટલે કે જ્યારે આ શરીર ગોપ ગોપીઓના ભાવથી આપણું આ મન દેહ અલંકૃત હશે, ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી રૂમઝમ કરતા લીલા કરવા માટે ત્યાં પધારશે. તો મુખ્ય વાત છે કે આ મનને વિશુદ્ધ બનાવવું, મનને શુદ્ધ કરવું, કારણ કે ઠાકોરજીને બિરાજવાનું મુખ્ય સ્થાન એ છે મન. જેમ રજમાં આપણે જેમ ઘરમાં રોજ સાફ સફાઈ કરીએ, કારણ કે ખરાબ જગ્યાએ બેસવું આપણને ન ગમે, એટલે ઘરને આપણે સફાઈ કરતા હોઈએ, એવી રીતે ઠાકોરજીને બિરાજવાનું જે કોઈ સ્થાન છે તો એ મન છે. તો આવશ્યકતા એ છે કે મન શુદ્ધ રહે, મન વિશુદ્ધ બને. અને જેમ શરૂઆતમાં જ વાત કરી કે સ્નાનથી દેહની શુદ્ધિ થાય છે, એમ સત્સંગથી મનની શુદ્ધિ થાય છે. કારણ કે આપણા શ્રી વલ્લભ આજ્ઞા કરે છે, વિષયાક્રાંત દેહાનામ નાવેશઃ સર્વથા હરિ. જેનું મન વિષયોથી આક્રાંત છે, જે નિરંતર વિષયોનું ચિંતન કરે છે, ભલે જીવનના ઉત્તરાવસ્થામાં આવી ગયા, આપણા બાળકો મોટા થઈ ગયા, કે આપણા પૌત્ર પૌત્રાદિ પણ બધા થઈ ગયા, તો પણ હજી નિવૃત્ત થયા પછી પણ મન ક્યાં નિવૃત્ત થયું છે એ મોટો પ્રશ્ન છે. શું મન નિવૃત્ત થઈ ગયું? બાકી તો બધી રીતે ચલો પુત્ર થઈ ગયા, પૌત્ર થઈ ગયા, કામકાજ બધું, ઘર ગ્રહસ્થી આદિ બધું આપણે
છોકરાઓનું જે પણ આપણી ગ્રહસ્થની જિમ્મેદારીઓ હતી બધી પ્રભુ કૃપાથી એમના સામર્થ્યથી નિભાવી, પરંતુ જીવનના ઉત્તરાર્ધમાં પણ હજી પણ મન એ વિષયોનું ચિંતન કરતું રહે છે. મન હજી નિવૃત્ત નથી થયું. અને આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે વિષયાક્રાંત દેહાનામ નાવેશઃ સર્વથા હરિ. જ્યાર સુધી હૃદય વિષયોથી આક્રાંત રહેશે, નાવેશઃ સર્વથા હરિ, એ શ્રી હરિનો, શ્રી કૃષ્ણનો રસનો અનુભવ નહીં કરી શકે. કહીએ છે ને કે પ્રેમ ગલી અતિ સાકરી, તામે દ્વૈ ન સમાઈ. जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे द्वै न समाय. जब तक मैं है, હું છું, કરતા ભાવ છે, મારે કરવાનું છે, હું અને મારું, જ્યાં મેં ઓર મેરા, જ્યાર સુધી આ અહંતા મમતા યુક્ત જ્યાર સુધી જીવની બુદ્ધિ છે, તામે દ્વૈ ન સમાઈ, ત્યાર સુધી નાવેશઃ સર્વથા હરિ, એ શ્રી કૃષ્ણ રસનો અનુભવ જીવ કરી જ નથી શકતો. એટલે વિષયોથી નિવૃત્ત થવું, મનને વિષયોથી નિવૃત્ત કરવું, અને એના માટે પ્રિયજનો ઓર કોઈ સાધન સત્સંગ સિવાય હોઈ જ ન શકે. એટલે નિરંતર સત્સંગ કરતા રહેવું. ઓનલાઈનના માધ્યમથી આપ બધા ભેગા થતા હો છો, કીર્તન આદિ ગાન કરો છો, કે જે પણ વાંચન કે વચનામૃતોનો લાભ લો છો, પરંતુ એના સાથે પણ પોતાના રૂટીન લાઈફમાં, દૈનિક દિનચર્યામાં પણ સત્સંગનો આગ્રહ અવશ્ય રાખજો. કોઈ એમ કે અમે ઘરેથી બહાર નથી જતા, કે અમારે કોઈને મળવા કરવાનું નથી, તો પછી ક્યાં દુસ્સંગ લાગે કે વિષય લાગી શકે? એવું નથી. આપણે બહારગામ જઈએ, બારી બારણા ઘર દરવાજા બધું બંધ કરીએ, તો પણ આવીએ તો કચરો હોય છે કે નહીં ઘરમાં? સફાઈ કરવી જ પડે. એટલે કોઈ એમ વિચારે અમારે ક્યાં બહાર જવાનું હોય છે, ન કોઈને મળવાનું છે, ન કોઈ આમ છે, તો પણ મન મલિન થઈ શકે છે, મનને દુસ્સંગ લાગી શકે છે. કાયિક, વાચિક અને માનસિક, આ 3 પ્રકારના દુસ્સંગ છે. ક્રિયાથી થાય, વાણીથી થાય, અને માનસિક વિચારો દ્વારા થતા હોય છે. તો આ રોજ મનને શુદ્ધ સ્વચ્છ કરવા માટે પ્રિયજનો સત્સંગ, જેમ શિક્ષાપત્રમાં ખૂબ સુંદર શ્રી હૈરાય મહાપ્રભુજીએ દ્રષ્ટાંત આપ્યો છે, આપે વાંચન યા શ્રવણ કર્યું હશે, કે જેમ આપણા હૃદયમાં રહેલા જે ભાવ છે, એ ભાવની રક્ષા કરવી હોય તો કઈ રીતે થશે? કારણ કે દુસ્સંગ પ્રબલ છે આજના સમયમાં. તો આપશ્રી એક દ્રષ્ટાંત આપ્યો, હું આપને સ્મરણ કરાવું, કે જેમ અગ્નિ છે, અને હવે એ અગ્નિ ઉપર આપણે જલને ગરમ કરવું હોય તો શું કરવું પડશે? એ જલને એક પાત્રમાં લઈને ચૂલા ઉપર મૂકવું પડશે, તો એ અગ્નિથી એ જલ ગરમ થશે. પરંતુ જલને ગરમ કરવા માટે સીધી જલની ધાર જો અગ્નિ ઉપર પધરાવવામાં નાખવામાં આવે તો જલ તો ગરમ ન થાય, પરંતુ અગ્નિ પણ ઓલવાઈ જાય. તો આપશી સમજાવે છે કે અગ્નિ એટલે શું? તો કે આપણા હૃદયમાં રહેલો ભાવ. જલ એટલે શું? તો કે દુસ્સંગ. હવે દુસ્સંગ રૂપી જલ જો ભગવત ભાવ રૂપી અગ્નિ ઉપર સીધો જશે તો ભાવ આપણો નષ્ટ થશે. તો એ અગ્નિ રૂપી ભાવની રક્ષા કઈ રીતે કરવી? તો આપશી આજ્ઞા કરે છે કે સત્સંગ રૂપી પાત્ર રાખો. જેમ પાત્રમાં જલ રાખીએ, ઉકાળવા મૂકીએ તો ધીરે ધીરે એ જલ નષ્ટ થઈ જાય, વરાળ બનીને હવામાં ઉડી જાય છે. તો એવી રીતે જ્યારે સત્સંગ રૂપી પાત્ર હશે, ઘણા લોકોને મળતા હોઈએ, ઘણી વાતચીતો થતી હોય છે સવારથી સાંજ સુધી, ઘણા એવી વસ્તુઓ છે, ન વિચારવાની વસ્તુઓ પણ આપણે વિચારતા હોઈએ છીએ, કારણ કે મન ઉપર કંટ્રોલ ક્યાં છે? ઘણી વાર ન વિચારવાની વસ્તુઓ પણ એઝ એ હ્યુમન બીંગ આપણી અંદર આવતી હોય છે. તો આ બધા દુસ્સંગથી હૃદયમાં રહેલા ભાવને રક્ષણ કરવા માટે સત્સંગ રૂપી પાત્ર, એટલે આ ઝૂમ, આ શ્રીનાથજી, આ સત્સંગ, એટલે આ વચનામૃત, આ શું છે? આ પાત્ર છે. શેના માટે છે? તો કે દુસ્સંગથી આપણા હૃદયમાં રહેલા ભાવની રક્ષા થાય. એટલે એ સત્સંગ પરમ પ્રિયજનો આવશ્યક છે. જેટલું બની શકે સત્સંગ કરો, સદ વિચારોનો સંગ,
સદગ્રંથોનો સંગ, સદચિંતનનો સંગ, સદવાંચનનો સંગ, સદકર્મોનો સંગ, સતમનનનો સંગ. આ બધું જ સત્સંગ. સત્સંગનો મતલબ કેવલ ગ્રંથ ખોલીને બેસી જવું એ જ નથી. તમે સારું વિચાર કરો, સદવિચાર, સદવિચારોનો સંગ, સદચિંતન, સારું ચિંતન કરો, સારું મનન કરો. આ બધા સત્સંગના જ અંગ છે. જેટલું સદવિચાર, સદમનન, સદચિંતન થશે એટલું જ મન પ્રિયજનો શુદ્ધ થશે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ અદ્ભુત એક વાત અને બહુ પ્રેક્ટિકલ વાત આપણને સમજાવી છે. આપશી આજ્ઞા કરે છે કે ધ્યાયતો વિષયાન પુંસઃ સંગસ્તેષુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામઃ કામાત ક્રોધાવિજાયતે ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. सो आज्ञा करी के ध्यायतो विषयान पुंसः. જે જીવ વિષયોનું ધ્યાન ધરે છે, સંગસ્તેષુપજાયતે, વિષયોનું ધ્યાન, વિષયોનું ચિંતન કરવાથી એ વિષયો માટે આસક્તિ થઈ જાય છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસઃ સંગસ્તેષુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામઃ. વિષયોનું ધ્યાન ધરવાથી શું થાય છે? આસક્તિ થાય છે. એ વસ્તુ, એ વ્યક્તિ, યા તો વસ્તુઓનું ચિંતન ચાલતું હોય, યા તો વ્યક્તિઓનું ચિંતન ચાલતું હોય, અને એનું ચિંતન, એનું ધ્યાન, એના દ્વારા શું થશે? એમાં આસક્તિ થશે. એને મેળવવાની કામના જાગૃત થશે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસઃ સંગસ્તેષુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામઃ કામાત ક્રોધાવિજાયતે. હવે જ્યારે એ વસ્તુ કે એ વ્યક્તિને મેળવવાની કામના, જગતમાં આપણે રહીએ છીએ તો સંસારમાં આપણી બધી કામનાઓ પૂરી થાય એવું તો જરૂરી છે નહીં. ઘણીવાર આપણી કામનાઓ પૂરી થઈ જાય છે, અમુક કામનાઓ પૂરી નથી પણ થતી, અને લગભગ વધારે કામનાઓ આપણી પૂરી નથી થતી. તો એ કામનાઓથી શું થશે? શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં આપશે આજ્ઞા કરી, સંગસ્તેષુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામઃ કામાત ક્રોધાવિજાયતે. કામના પૂરી ન થવાથી ક્રોધ જાગૃત થશે, એટલે ક્રોધ આપણી અંદર આવશે. વિષયોનું ચિંતન કર્યું, ધ્યાન ધર્યું, એનાથી એમાં આસક્તિ થઈ. આસક્તિથી શું થયું? કામના જાગૃત થઈ. કામના પૂરી ન થઈ તો કામના સાથે શું આવ્યું? ક્રોધ. ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः. ક્રોધ આવવાથી શું થશે? બુદ્ધિ આપણી ભ્રમિત થઈ જશે, સંમોહિત થઈ જશે. અને એ ભ્રમિત બુદ્ધિ પ્रणश्यति, આપશી આજ્ઞા કરે છે, ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. જ્યારે ક્રોધ આવી જાય છે, અને એ ક્રોધ આવી જાય પછી શું થયું? બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય, બુદ્ધિ ભ્રમિત થઈ જાય. સત્ય શું, અસત્ય શું, ધર્મ શું, અધર્મ શું, એનો નિર્ણય એ બુદ્ધિ નથી કરી શકતી ભ્રમિત બુદ્ધિથી. અને જ્યારે બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય, બુદ્ધિ ભ્રમિત થઈ જાય, બુદ્ધિનાશાત પ્रणश्यति, પછી એ જીવનું પતન થઈ જાય છે. અને આ વાત તમે પ્રેક્ટિકલી આપણે વિચારીએ, જેનું બહુ વધારે ધ્યાન, જે આપણા નિરંતર જેનું તમે ચિંતન કરશો એમાં આસક્તિ થવાની છે. જેની આસક્તિ થશે પછી કામના પણ આવશે. કામના થાય ન થાય, ક્રોધ આવશે. આપણી આ બધી જે ઇતિહાસ આપણે જોઈએ, કથાઓ આપણે જોઈએ, પછી રામાયણ હોય, ભાગવત હોય, મહાભારત હોય, અંતમાં જેટલા પણ આ અસુરો થયા, અસુરનો મતલબ ઓલા સિંગડા કે દાંત વાળા નહીં, અસુમાં રહે એ અસુર. અસુ એટલે કે પ્રાણ. હું એક શરીર છું અને પોતાના એક કેવલ શરીર એટલે કે દેહ માનીને જીવન જીવવું, એને અસુર કહેવાય છે. એવો અસુર હોઈ શકે, આપણી અંદર પણ હોઈ શકતો હોય છે.
કેવલ હું એક શરીર અને પોતાને એક શરીર માનીને શરીરના કોડ પૂરા કરવા, ઈચ્છાઓ કામનાઓ પૂરી કરવી, એ અસુર છે. અને આપણે સામે ઇતિહાસ મહાભારત રામાયણ, પછી રામાયણ લો, એની અંદર રહેલી કામનાને પૂર્તિ કરવા માટે પછી એનો ક્રોધ, અને ક્રોધના લીધે એની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ, ધર્મ શું અધર્મ શું, અંતમાં એન્ડ થયો. દુર્યોધનને આપણે લઈ લઈએ, શિશુપાલને લઈ લઈએ, દંતવક્ત્રને લઈ લઈએ, કંસને લઈ લઈએ, કેવલ અને કેવલ વિષયોનું ચિંતન, મેં ઓર મેરા, હું અને મારું, બસ. આ ભાવનાને, આ વસ્તુને જ્યારે કેન્દ્રમાં રાખીને મનુષ્ય ચાલે છે, ત્યારે અંતમાં એનું પતન જ થાય છે. અંતે મતિ સાગત. એટલે વિષયોનું ચિંતન, એટલે ભગવદ ગીતામાં ભગવાને આજ્ઞા કરી વિષયોનું ચિંતન ન કરવું જોઈએ. એટલા માટે જ આપણે બ્રહ્મ સંબંધ લઈએ છીએ. પ્રિયજનો, આચાર્ય શ્રી વલ્લભે આપણને બ્રહ્મ સંબંધનું દાન આપ્યું કે આ જે વિષયોમાં આપણી આસક્તિઓ રહેલી છે, જે વસ્તુઓમાં આપણી અહંતા મમતા રહેલી છે, જેની આપણને નિરંતર ચિંતા લાગેલી રહેલી છે, કે જેના લીધે એ બધા ચિંતન, એ બધા વિષયોના લીધે આપણે આપણા મૂળ લક્ષ્ય તરફ આગળ નથી વધી શકતા. કારણ કે આ માનવ જન્મ, મનુષ્ય દેહ કેવલ અને કેવલ ખલુ ધર્મ સાધનમ, ધર્મ સાધન કરવા માટે જ આપણને આ માનવ અવતાર, માનવ યોનિ પ્રાપ્ત થઈ છે. એટલા માટે જ આપણે ગાતા પણ હોઈએ છીએ કે અવસરિયા નહીં આવે આવા રે, શિવ વલ્લભ ગુણ ગાવા રે ગાવા. તો આ કેવલ અને કેવલ અવસર આપણને બધાને પ્રાપ્ત થયો છે, પરંતુ આ અવસર પણ ધીરે ધીરે હાથમાંથી નીકળતો જાય છે. અહેમતા મમતામાં, વિષયોના આક્રાંતના લીધે વાસ્તવિક પૂર્ણાનંદ તરફ જીવ ગતિ નથી કરી શકતો. તો એ પૂર્ણાનંદ તરફ ગતિ કરવા માટે, અને આ વિષયોની જેની ચિંતા, કારણ કે ગ્રહસ્થમાં રહીએ છીએ, કુટુંબ પરિવાર સાથે જોડાયેલા છીએ, અહેમતા મમતાથી આપણે બંધાયેલા જીવો છીએ, તો હવે એ જીવ અહેમતા મમતા એનો પણ કઈ ઉપાય તો કરવો પડશે. એટલે આપણા ગુરુએ, આપણા વલ્લભે આપણને કે જે તમારી અહમતા મમતા છે, એ અહમતા મમતાને શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરી. કારણ કે એમ પણ જીવ વર્તમાનમાં જે અજ્ઞાની જીવ છે એમ કહી શકે, અથવા તો જે પૂર્ણ પ્રકારથી જાગૃત નથી એવો જીવ પોતાના જીવનમાં આનંદ કે વિકાસ મેળવવા માટે, કે પ્રસન્નતા મેળવવા માટે વસ્તુ કે વ્યક્તિના આધીન જ રહેતો હોય છે. આ વ્યક્તિથી મારો સંપર્ક વધશે તો મારું આ કામ થઈ જશે. આજનો યુવા વર્ગને આપણે જોઈએ, હું ઓફિસમાં કે મારું આ બોસ છે, કે મારું આ ટીમ લીડર છે, કે ફલાણું ઢીકણું, આની સાથે મારા બહુ સારા રિલેશન થશે, કે હું આને પ્રસન્ન કરીશ તો મને પ્રમોશન મળી જશે, મને આ વસ્તુ મળી જશે તો મને આનંદની પ્રાપ્તિ થશે, કે સુખની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે આપણે જે અજ્ઞાની કે જે જાગૃત જીવ નથી એવો જીવ જીવનમાં પ્રસન્નતા, આનંદ મેળવવા માટે વસ્તુ કે વ્યક્તિના આધીન રહે જ છે. આપણા શ્રી વલ્લભ આપણને સમજાવે છે કે જ્યારે એ પ્રસન્નતા, આનંદ મેળવવા માટે તમે વસ્તુ કે વ્યક્તિના આધીન રહો, જે વસ્તુ કે વ્યક્તિ નિત્ય નથી, જેમાં રહેલો આનંદ જે નિત્ય નથી, તો પછી એવાની પાછળ પોતાના સમયને વ્યર્થ વ્યતીત કરવો એ તો એક પ્રકારની મૂળતા છે. અસ્થિરમ જીવિતમ લોકે, અસ્થિરમ ધન યૌવને, અસ્થિરમ પુત્રદારાશ્ચ, ધર્મ એકો હિ નિશ્ચલઃ. અસ્થિરમ જીવિતમ લોકે, આ જીવન અસ્થિર છે. અસ્થિરમ ધન યૌવને, ધન અસ્થિર છે, યુવાવસ્થા અસ્થિર છે. અસ્થિરમ પુત્ર દારાશ્ચ, પુત્ર એ પણ અસ્થિર છે. दाराश्च એટલે કે પત્ની એ પણ અસ્થિર છે. તો फिर स्थिर क्या है? धर्म एको ही निश्चल. केवल અને કેવલ ધર્મ એ જ એક નિશ્ચલ છે, સ્થિર છે.
જે વેદમાં જેનું પ્રતિપાદન કર્યું છે, વેદ પ્રણહિતો ધર્મ, જે વેદ જેનું અનુકરણ કરવાનું કહે છે એ ધર્મ છે. એટલે આપણા શ્રી વલ્લભ અને વેદ પણ એ જ કહે છે કે સમસ્ત શાસ્ત્રોનો સાર શું છે? કૃષ્ણ સેવા. ભાગવતમાં વ્યાસજી શ્રી નારદજીને આ વાત કહે છે. કથા કદાચ તમે શ્રવણ કરી હશે, કદાચ તમને સ્મરણમાં હોય તો તમને યાદ અપાવું. જ્યારે વ્યાસજી ચિંતામાં બિરાજમાન હતા, શું કરું, કેમ મન અશાંત છે, જે પ્રસંગ આવે છે ત્યાં, ત્યારે નારદજીનું ત્યાં આગમન થયું અને વ્યાસજીએ નારદજીને પૂછ્યું કે આ મનમાં સંતોષ કેમ નથી? મનમાં બાકી મહાભારતની રચના કરી, વેદોના વિભાગ કર્યા, પુરાણોની રચના કરી, તો પણ હજી કંઈક છૂટી ગયું, બાકી રહી ગયું, કેમ મનમાં સંતોષ નથી થતો? શું કારણ? હવે પ્રશ્ન ત્યાં એ થાય, મહાપ્રભુજીએ સુબોધરીજીમાં બહુ સુંદર ભાવ પ્રકાશ કર્યા છે. વ્યાસજી પણ ભગવદ અવતાર છે, નારદજી પણ ભગવદ અવતાર છે, બંને ભગવદ સ્વરૂપા છે. તો વ્યાસજી નારદજીને શું કામ પૂછી રહ્યા છે? તો આપશ્રી ત્યાં સમજાવે છે કે વ્યાસજીના અંદર પ્રમાણ બલ છે અને નારદજીના અંદર પ્રમેય બલ છે. અને આત્મ જિજ્ઞાસા, ધર્મ જિજ્ઞાસા, મનની શાંતિ, એ પ્રમેય બલથી જ એનું નિરાકરણ થઈ શકે છે. વ્યાસજી કહે છે કે નારદજી, આપ ભગવદ સેવક છો અને આપ સમસ્ત શાસ્ત્ર વેદોનો સાર આપ જાણો છો, અને એ વેદોનો સાર, શાસ્ત્રનો સાર છે કૃષ્ણ સેવા. અને એ કૃષ્ણ સેવા આપે કરેલી છે, એટલે વ્યાસજી કહે છે કે નારદજી, હું આપને પૂછું છું. મહાપ્રભુજી કારિકામાં લખે છે કે જ્યારે જીવ કૃષ્ણ સેવા કરે છે તો ભગવાન એ સેવકને પોતાનામાં રહેલું જે ષટ ધર્મ, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય આદિ જે છે, એ ષટ ધર્મ એ સેવકની અંદર પધરાવી દે છે, એ જીવને અંદર પધરાવે છે. સેવા દ્વારા શું થાય છે? શું કામ આપણે સેવા કરીએ છીએ? કે એ સેવા દ્વારા તનુનવત્વની પણ, બ્રહ્મ સંબંધ પણ એના માટે લીધું, તનુનવત્વ માટે, સેવા પણ એના માટે જ કરીએ છીએ કે તનુનવત્વની પ્રાપ્તિ થાય. અને જ્યારે તનુજા વિત્તજાના સેવાના માધ્યમથી, કારણ કે એ તનુ વિત્તજા સાધનરૂપ સેવા કહેવાય, અને માનસી સા ફલામૃતા, જે માનસી સેવા એ ફલરૂપ સેવા છે. પરંતુ જ્યારે તનુ વિત્તજા સેવા પણ પોતાના તનથી, પોતાના ધનથી ભગવદ કાર્યમાં એનો વિનિયોગ થાય છે, તો ધીરે ધીરે આ તન નવત્વની પ્રાપ્તિ કરે છે. અને સાથે સાથે સેવા દ્વારા ઠાકુરજી એ જીવ પર કૃપા કરીને પોતાના અંદર રહેલા જે ષટ ધર્મ છે, એ ષટ ધર્મ એ ભક્તના અંદર પધરાવી દે છે, એ સામર્થ્ય. એટલે આચાર્ય ચરણે કારિકામાં એ લખ્યું છે કે સેવ્ય સામર્થ્ય ને કરતું સેવક સામર્થ્ય. એટલે સેવક પણ સેવા કરવા વાળો સેવક કેવો બની જાય છે? સેવ્ય સામર્થ્ય જેવો બની જાય છે. જે સામર્થ્ય શ્રી ઠાકુરજીમાં રહેલું છે, એ સામર્થ્ય ભગવાન પોતાની કૃપા બલથી એ ભક્તના અંદર પધરાવે છે. એટલે સેવા જે આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા, કે કૃષ્ણેવ ગતિર્મમ, કે ભજનિયો વ્રજાધિપઃ. આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં કૃષ્ણ સેવાને જ સૌથી વિશેષ મહત્વનું આપ્યું છે. બાકી અન્ય સંપ્રદાય, અન્ય માર્ગ, હા, દાન છે, તપ છે, વ્રત છે, અમુક ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, બધું ઠીક છે, સાધનો, પરંતુ પુષ્ટિ માર્ગમાં કેવલ અને કેવલ કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા. સૌથી વધારે જે મહત્વનું જે આપણો સ્વધર્મ છે, એ શું છે? કૃષ્ણ સેવા. બસ, સેવા ही परम धर्म है. પછી હરિ ઠાકોરજીની સેવા, વૈષ્ણવોની સેવા, ગુરુની સેવા. વાર્તાજીમાં પ્રસંગ આવે છે ને, ઓલા વૈષ્ણવ રોજ પરિક્રમા આપતા, સાંઈજીની દ્રષ્ટિ ન પડી. એક દિવસ વૈષ્ણવને ખબર પડી કે અહીંથી શ્રી ઠાકોરજીની યાત્રા નીકળવાની છે, વૈષ્ણવ અહીંથી નીકળશે, તો રસ્તો સાફ કરવા લાગી ગયા કે કોઈ જે વૈષ્ણવ છે કે એમને પગમાં કંકર ન લાગે. અને જ્યારે એ રસ્તો સાફ કર્યો, સાંઈજીની દ્રષ્ટિ પડી, પાસે બોલાવ્યું કે અરે वैष्णव, का नाम है तुम्हारो? वो वैष्णव कहने लगे, जेराज रोज मैं परिक्रमा देते हो तो आपने मुझको कभी बुलायो नहीं, आज मेरे पे कृपा करी, का कारण?
तो कि रोज तो तू अपने लिए परिक्रमा करतो, आज तूने वैष्णवन के सुख को विचार कियो है, आज वास्तविक सेवा तेने की। પરિક્રમા આદિ બધું બરોબર છે કરીએ, પરંતુ મુખ્ય શું છે? સેવા. બ્રજમાં પણ જઈએ કે ગમે ત્યાં, પછી વૈષ્ણવની સેવા હોય, ઠાકોરજીની સેવા હોય, ગુરુની સેવા હોય, સેવા ही પરમ ધર્મ है। અને આપશી આજ્ઞા કરે છે કે જ્યારે જીવ એ કૃષ્ણ સેવા કરે છે તો ભગવાન પોતાનામાં રહેલા જે ષટ ધર્મ, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, પોતાના દ્વારા કમાવેલું ઐશ્વર્ય કે યશ એ નિત્ય નથી। વ્યક્તિઓ આજે લૌકિક સંસારમાં પણ આપણે જોઈએ છે, પ્રવાહી જીવો, એનો બહુ મોટા મોટા બિઝનેસમેન હોય કે મોટા મોટા પદાધિકારી હોય, એનું ઐશ્વર્ય હોય, એનું યશ હશે, એની પાસે શ્રી પણ હશે, પરંતુ ભગવાન દ્વારા આપેલું ઐશ્વર્ય આદિ એ અલગ છે, એ અપ્રાકૃત છે, એ નિત્ય છે, એ શાશ્વત છે। બાકી તો કોઈ પણ પદાધિકારી હોય યા કોઈ પણ નેતા હોય કે અભિનેતા હોય, અને એમ પણ અમે તો ઘણી વખત કહેતા હોઈએ એવી રીતે પ્રવચનોમાં, હાસ્યમાં, કે ભાઈ જેટલા પણ મોટા પદાધિકારી લોકો છે ને એ આગળ જઈને ભૂત બની જાય છે। શું બને છે? ભૂત બની જાય। કઈ રીતે ભૂત બને છે ખબર છે? જ્યારે એ પદ ઉપર હોય ત્યાર સુધી એ ઠીક છે, પછી એનો સમયગાળો જ્યારે પૂરો થઈ જાય પછી એના માટે શું સંબોધન કરીએ? આ અમારા ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી છે હતા। ભૂત બને છે કે નહીં? આ અમારા ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી હતા કે નેતા હતા કે જે પણ છે, એટલે આગળ જઈને એ ભૂત જ બને છે। પરંતુ ભગવાન દ્વારા પ્રદત્ત જે છે ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશસ્વી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, એ જે બધી વસ્તુઓ છે પ્રિયજનો, એ અલૌકિક છે। ઠાकुरજીનું ઐશ્વર્ય, મહાપ્રભુજીએ તો વેણુ ગીત અંતર્ગત બહુ સુંદર પ્રભુના જે ષટ ધર્મની વાત કરી છે, કે પ્રભુનું ઐશ્વર્ય છે કે મૂળ જે જીવો છે એ મૂળ જીવો પણ ભગવાનના ઐશ્વર્યથી પ્રભાવિત થઈ જાય છે। ધન્યાસ્મ મૂળ મતયોપી હરિણ્ય એતા, વેણુ ગીતમાં આનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે ઐશ્વર્ય શું છે, વીર્ય શું છે, યશ ભગવાનનું કેવું છે, શ્રી કેવી છે। તો ધર્મના આસન ઉપર ધર્મી બિરાજે છે। તો જ્યારે આપણે નિરંતર સેવા કરીએ છીએ તો એ સેવાના માધ્યમથી ષટ ધર્મ રૂપી આસન ભગવાન પોતે સ્થાપિત કરે છે, અને પછી પ્રભુ એ હૃદયમાં બિરાજમાન થઈ જાય છે। એટલે કૃષ્ણ સેવા એ પરમ આવશ્યક છે પ્રિયજન। એટલે બધા કાર્યને ગૌણ કરીને મુખ્ય અમારો પરમ ધર્મ કેવલ અને કેવલ કૃષ્ણ સેવા। પરંતુ હા, સાથે આજે વિશિષ્ટ કે સાધારણ જે ધર્મ છે કે દેહથી જોડાયેલા જે ધર્મ છે, જેની પણ આપણને થોડીક ચિંતા, અહંતા, મમતાને લીધે હોય છે, તો એના નિરાકરણ માટે પણ શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને સમજાવ્યું કે ભાઈ સર્વ વસ્તુ સમર્પણમ। જ્યારે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ લઈએ છીએ, આત્મનિવેદન કર્યું, જ્યારે તમે પોતાના વિકાસ કે પ્રસન્નતા માટે વસ્તુ કે વ્યક્તિના આધીન થઈ જાઓ છો, એના કરતા તો શ્રી ઠાકોરજીના આધીન બનીને રહો। આધીનતા સ્વીકારવી હોય તો એની આધીનતા આપણે એના આધીન થઈએ કે જે સર્વ સામર્થ્યવાન હોય। હવે સંસારમાં રહેલો કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ પણ વ્યક્તિ કેમ ન હોય, પરંતુ અમુક એના સામર્થ્યની લિમિટેશન તો આવી જાય। પછી એ કોઈ દેશનો રાષ્ટ્રપતિ હોય, પ્રેસિડેન્ટ હોય કે પીએમ હોય કે ગમે તે હોય, કે બહુ મોટો કોઈ ઓફિસનો કોઈ લીડર હોય કે ગમે તે હોય, પરંતુ કંઈક ના કંઈક એની લિમિટેશન, ફાઉન્ડેશન આવી જ જાય છે। તો સર્વ સામર્થ્યવાન તો કેવલ અને કેવલ પ્રિયજનો શ્રી કૃષ્ણ જ છે। તો કોઈ વ્યક્તિની આધીનતા, એનામાં ભરોસો, વિશ્વાસ રાખીએ, કે કોઈ વસ્તુમાં વિશ્વાસ રાખીએ કે આ વસ્તુ મેળવવાથી મને શાંતિ કે આનંદનો, તમે જુઓ વ્યાસજીએ કેટલા બધા કાર્ય કરી, પ્રવૃત્તિ કરી, તો પણ મનમાં અસંતોષ રહ્યો। નારદજીએ એક જ વાત કરી કે વ્યાસજી, મારું તો એક જ માનવું છે કે જ્યાર સુધી જીવ ભગવાનના નિર્મલ યશનો ગાન નથી કરતો, ત્યાર સુધી એને સંતોષ કે શાંતિ, આનંદનો અનુભવ નથી થતો।
કારણ કે અંતર્યામી સ્વરૂપથી બધાના આપણા અંદર પરમાત્મા સ્વયં બિરાજમાન છે. અને એ આત્મસંતુષ્ટિ ક્યારે થશે? જેમ ભોજન કરીએ તો દેહને સંતુષ્ટિ મળે છે, દેહને પોષણ મળે છે, પરંતુ આત્મધર્મનો નિર્વાહ કરવાથી પ્રિયજનો આત્માને સંતુષ્ટિ મળે છે. ત્યારે જ શાંતિનો અનુભવ થાય છે. નહીં તો જે મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર, જે અંતઃકરણ ચતુષ્ટય જે છે એ સદા ઉદ્વિગ્ન જ રહેશે. વાસ્તવિક એને જ્યાર સુધી ખોરાક નહીં મળે એનો, ત્યાર સુધી એને સંતોષ, એને આનંદ નહીં થાય. આ એક સત્યને આપણે બધાએ જાણી લેવાનું છે અને સ્વીકારી લેવાનું છે. કારણ કે સત્યનો સ્વીકાર તો આપણે કરવો જ પડશે. આજ નહીં તો કાલ, પરંતુ કરવો જ પડશે. પરંતુ જેટલી જલ્દી સત્યને આપણે જાણી લઈએ, સમજી લઈએ, એટલો જ વિશેષ જલ્દીથી આપણે આનંદ તરફ વધી શકીશું. નહીં તો સમય તો પછી નીકળતો જાય છે. યહ જીવન અંજલિ કો પાની, સમય ગયે પછતઈએ. તો દેહના અંદર દેહી જે વિદ્યમાન છે, જે ભોગ ભોગવી રહ્યો છે, અંતર્યામી જે સ્વરૂપ છે. કારણ કે ઠાકોરજીએ જ પોતાની લીલા કરવા માટે ચૈતન્ય સૃષ્ટિને પ્રગટ કરીને એ ચિત અંશ બધા દેહના અંદર પધરાવ્યા છે. અને આ પોતે જ રમણ કરે છે આ દેહમાં બિરાજમાન. તો જ્યારે આ પ્રકારની સત્યને જાણીને આત્મસંતુષ્ટિ માટે એને શેનાથી સંતોષ થશે કે ઠાકોરજીની જ્યારે ભગવદ લીલા ગાન, જ્યારે ધર્મનું આપણે પાલન કરીશું, જ્યારે કૃષ્ણ સેવા કરીશું, તો એનાથી જ વાસ્તવિક શાંતિ આનંદનો અનુભવ થશે. અને એનાથી જ અલૌકિક સામર્થ્યની પણ પ્રાપ્તિ થશે, ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થશે, વીર્યની પ્રાપ્તિ થશે, યશ મળશે. આજે આ સત્સંગનું આયોજન થાય છે, અલૌકિક ભગવદ કાર્ય. સ્મિતાબેન અમારા સામે હું જોઈ રહ્યો છું, આટલા વખતથી, મહિનાઓથી કે વર્ષોથી આપનો આ ક્રમ ચાલી રહ્યું છે. વૈષ્ણવને જોડે છે, વલ્લભકુલને વિનંતી કરે છે, આગ્રહ કરીને પધરાવે છે. અને જે પણ આ સત્સંગનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, તો આ પ્રવૃત્તિના આ સેવા, આપણે સેવા જ છે. અને આ સેવાના લીધે એ યશની પ્રાપ્તિ થાય છે. યશ તમારો સ્મિતાબેન વધી રહ્યો છે, આ અલૌકિક યશ છે. આજે અમે હમણાં લાસ્ટ જૂનમાં ને જુલાઈમાં હું યુએસ આવ્યો હતો, પછી એ ઈસ્ટ થી લઈને વેસ્ટ સુધી, જ્યાં સુધી મારી બધી યાત્રા રહી, બધી જગ્યાએ કે હા, એ શ્રીનાથજી વચનામૃત એ સત્સંગમાં જે આપને અમે સાંભળ્યા હતા કે મળ્યા હતા સ્મિતાબેન દ્વારા થાય છે, બધી જગ્યાએ તમને ઓળખે છે. આ શું, આ યશ જ છે ને. એને શું કહેવાય? એ યશ એટલે જ્યારે જીવ કહેવાનો તાત્પર્ય, વૈષ્ણવ ભલે એમની, હું જાણું છું કે એ યશ કે એની કોઈ ભાવના નથી, પરંતુ આ ઠાકોરજી આપે છે. પ્રભુ કૃપા કરીને દાન આપે છે એ વસ્તુનો. એ જીવનું ઐશ્વર્ય વધાવે છે, એની કીર્તિ વધાવે છે, યશની વૃદ્ધિ વધાવે છે. ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય. સત્સંગથી જ્ઞાન મળે છે, સત્સંગથી વૈરાગ્ય આવે છે, સત્સંગથી યશની વૃદ્ધિ થાય છે, સત્સંગથી ઐશ્વર્યની વૃદ્ધિ થાય છે, સત્સંગથી જ આપણને શ્રીની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણ કે શ્રી એટલે કે શ્રી ઠાકોરજીથી મોટું ધન બીજું શું હોઈ શકે? સાધારણ એક શ્રીનો અર્થ કે ભાઈ લક્ષ્મી છે, ધનના અર્થમાં આપણે લઈએ, પરંતુ એનાથી પણ જે લક્ષ્મી સહસ્ત્ર લીલા સેવ્યમાનમ કલાનિધિમ ચતુર્ભિશ્ચ 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 ત્રિભિશ્ચ તથા, જે કરોડો લક્ષ્મીઓ જેની સેવા કરે છે, ત્યારે સત્સંગના દ્વારા એ શ્રી મળી જતું હોય, તો પછી એનાથી વિશેષ શ્રી બીજું શું હોઈ શકે? અર્થો હરી રહે વહી. એટલે સત્સંગથી શ્રી પણ મળે છે, યશ પણ મળે છે, કીર્તિ, ષટ ધર્મ સેવા સત્સંગના માધ્યમથી. અને જ્યારે એ ષટ ધર્મ, એ જ્ઞાન આપણને મળી જાય, એ જ્ઞાન પણ કેવું જ્ઞાન? બાકી સંસારનું બહાર તો આદિ ભૌતિક, પરંતુ જ્યારે ભગવદ કૃપાથી જે જ્ઞાન મળે છે, એ જ્ઞાન બહુ વિશિષ્ટ હોય છે. તમે જુઓ, મને એક પ્રસંગનું સ્મરણ આવે છે, કદાચ આપે ક્યાંક સત્સંગમાં કે સાંભળ્યું હોય કે વાંચ્યું હોય, હું તમને યાદ અપાવું. રામાયણનો પ્રસંગ છે. જ્યારે રામાયણમાં જે પ્રસંગ આવે છે કે પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજી, માતા સીતા, શ્રી લક્ષ્મણજી જ્યારે વનવાસનો સમય એમનો આવ્યો અને મહેલ આદિ ત્યાગ કરીને જ્યારે નીકળી ગયા, અને પછી એક નદી પાર કરવાની હતી, અને નદી પાર કરવાની હતી, ત્યાં
ઓલો જે નૌકા ઉપર જે બેઠો હતો એને કીધું કે ભાઈ તું નાવ પાર કરાવી દે. તો કેવા લાગ્યો કે નહીં નહીં, હું તમને બહાર નદી પાર નહીં કરાવું. તો કે કેમ? તો કે નહીં, मैं तुमको पार नहीं कराऊंगा. કહ્યું तुम्हारा मर्म में जाना. શું કહે છે કે હું શ્રી રામચંદ્રજીના દર્શન કરીને કહે છે કે હું આમના મર્મને જાણું છું. હું નાવ પાર, કેવટનો જે પ્રસંગ છે કે હું નાવ પાર નહીં કરાવું, નદી પાર નહીં કરાવું. તો લક્ષ્મણજીને થોડુંક ગુસ્સો આવ્યો, ક્રોધ આવ્યો. કહે છે કે જેનો મર્મ શાસ્ત્ર, વેદ, બ્રહ્મા આદિ નથી જાણી શકતા, તું કહે છે કે તિહારા મર્મ મેં જાના, તમારું મર્મ હું જાણું છું. तो लक्ष्मण जी पूछे जो शू मर्म जाने से बताओ जरा, क्या जानता है तू? कि नहीं, मैं जानता हूं कि ये सामने मैं जिनके दर्शन कर रहा हूं ये कोई साधारण नहीं है. इनके चरणारविंद वो भी साधारण नहीं है. कि आमना चरणारविंद में કંઈક ચમત્કાર છે કે જ્યારે એ ચરણારવિંદનો સ્પર્શ ઓલી શલ્યાને થયો તો એ અહલ્યા બની ગઈ. અને ક્યાંક આ ચરણારવિંદ મારા નાવમાં આ પધારે અને મારી આ નાવ પણ ક્યાંક શલ્યા અહલ્યા જેવું થઈ ગયું તો શું થશે મારી નાવનું? મારું તો આજીવિકાનું સાધન આ એક નાવ જ છે. तो कहूं तुम्हारा मर्म में जाना, मैं इनके मर्म को जानता हूं कि इनके चरणारविंद कोई साधारण चरणारविंद नहीं है. प्रभुना चरणारविंद तो केवा छे. ध्येयम सदा परिभवक्तम अभीष्टतोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचितम शरण्यम प्रत्यार्तिहम प्रणतपाल भवादिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम. प्रभुना चरणारविंद तो तीर्थोने पण पावन करवा वाळा छे. બ્રહ્મા શિવાદી જેનું નિરંતર ધ્યાન ધરે છે અને ભક્તો ને આ ભવસાગર પાર કરવા માટે જહાજ રૂપ શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદ છે. ભક્તોએ હંમેશા ભગવાનના ચરણારવિંદની સ્થાપના કરી છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ પણ સુબોધનજી અંતર્ગત આ આજ્ઞા આપણને કરી છે કે મનો ગજો વશીર્ણિકરણાર્થમ. આપ શું કારિકામાં આજ્ઞા કરે છે કે મનો ગજો વશીકરણાર્થમ અંકુશ રેખા વિદ્યતે. શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં જે અનેક પ્રકારના જે ચિહ્ન છે એ ચિહ્નોમાં એક અંકુશ રેખા વિરાજમાન છે. તો એ અંકુશ રેખા શું કામ છે? તો કે ભક્ત મનોગજો વશીકરણાર્થમ. જેમ ગજ એટલે કે હાથી, હાથીને વશ કરવું બહુ મુશ્કેલ છે, તો એવી રીતે મનને વશ કરવું પણ બહુ મુશ્કેલ છે. તો મન કઈ રીતે વશ થાય? તો કે શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદનું ધ્યાન ધરવાથી. એટલે આપણા ઘરમાં જે બિરાજમાન જે પ્રભુ છે, રોજ એના ચરણસ્પર્શ અને ચરણસ્પર્શ કરતા સમયે એ ભાવ કે હે નાથ, સર્વ સામર્થ્યવાન આનંદ કંદ આપ મારા માથે ઘરે બિરાજો છો, તો પણ આ મન જ્યાં ત્યાં ભટકે છે. પણ પ્રભુ આપની કૃપાથી જ આ મન આપ અંકુશ કરી શકશો. આપ જ આ સામર્થ્યવાન છો, મારું સામર્થ્ય નથી. જ્યારે આ ભાવથી આપણે ચરણસ્પર્શ કરીએ ઠાકોરજીના, ચોક્કસ આપણું મન સ્થિત અવશ્ય થશે. જે મન ભટકે છે જ્યાં ત્યાં, તો ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં અંકુશ રેખા શું કામ છે? તો કે ગજો વશીકરણાર્થમ, ભક્તના મનને વશ કરવા માટે. પ્રભુના ચરણારવિંદ કેવા છે? ત્રણચરાનુગમ શ્રી નિકેતનમ. લક્ષ્મીજીની સેવા કરે છે, ગાયોની પાછળ પાછળ ચાલો. ગોપાલદાસજી કે તે પદ ક્યારે નિરખીશું જે ગોધન બૂઠે જાય. હા, કે એ ચરણારવિંદના દર્શન એટલે ભક્ત હંમેશા શ્રી ઠાકોરજીના ચરણ કમલનો આશ્રય રાખે છે, વિશ્વાસ દ્રઢતા રાખે છે. અહીંયા કેવટ એ જ કહે છે કે હું આપના ચરણારવિંદના મર્મને જાણું છું. તો કે ભાઈ શું કરીએ, બીજી નાવ છે નહીં, અમારે પાર તો જવું છે, હવે કંઈક તો ઉપાય બતાવો. તો કે એક ઉપાય છે. તો કે શું? એમ કરું કે સૌથી પહેલા આ ચરણનું હું પ્રક્ષાલન કરી લઉં, ધોઈ નાખું. ઠાકોરજીના ચરણ પ્રક્ષાલન કરવાની એની અંદર ભાવના જાગૃત થઈ કે ઠીક છે, પછી નાવમાં બેસાડીશ. તો કે હા. અને હવે સુંદર જલ્દી શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદનું પ્રક્ષાલન. આપણે કેસર સ્નાન કરીએ ને, ગુરુવર પધારે તો આપણે કેસર સ્નાન ગુરુના કરતા હોઈએ છીએ. યમુના જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું શામળા. તો અહીંયા આ કેવળ સુંદર ભાવથી શ્રી ઠાકોરજીના ચરણ પ્રક્ષાલન કરે છે. એનો આનંદ પ્રભુ શ્રી રામની કૃપા દ્રષ્ટિ એના ઉપર પડી
અને એ કૃપા દ્રષ્ટિ દ્વારા હવે જ્યારે એને ચરણ પ્રક્ષાલન કર્યા, પોતાના વસ્ત્રથી અંગવસ્ત્ર કરાવ્યું કે અબ બિરાજો નાવ મેં બિરાજે, કેવટે પાર કરાવ્યું. અને હવે પાર કરાવ્યું અને પછી હવે પ્રભુએ કહ્યું કે બહુ ભોળો છે આ ભક્ત છે, પ્રેમ કરે છે અને નિષ્કંચન પણ છે. તો એ વિચારીને શ્રી રામચંદ્રજી પાસે બીજું તો કંઈ હતું નહીં એ સમયે. એક મુદ્રિકા હતી, તો એ મુદ્રિકા ઉતારીમાં આપીએ ને તો એ કે ભાઈ એ મુદ્રિકા રખ. બોલો કેવટ કહે છે કે ના મને આની જરૂર નથી, મને જે જોતું તો મળી ગયું, આ તો તમે રાખો, આગળ આપને કામ આવશે. લક્ષ્મણજીને પાછું ગમ્યું નહીં, એને થોડું ક્રોધ આવ્યો. આગળ કામ આવશે એટલે કે આગળનું તને ખબર છે? બહુ ભવિષ્ય તું જાણી જાય છે કે કહે છે કે આગળ કામ આવશે. આગળ ક્યારે કામ આવશે? તો કેવટ કહે છે કે પ્રભુ હું આપના કાનમાં કહીશ. પછી પાસે બોલાવ્યા પ્રભુને અને ધીમેથી કહ્યું કે જુઓ પ્રભુ, આગળ જ્યારે આપ પધારશો, આગળ જઈને જ્યારે માતા સીતાનું હરણ જ્યારે રાવણ કરશે અને લંકામાં લઈ જશે, અને એ સમયે આપ જ્યારે આપના સેવકોને, પાર્ષદોને, હનુમાનજી જ્યારે એ સીતા મૈયાને ગોતવા માટે લંકામાં જશે, તો ત્યાં આપના સ્વરૂપનું અનુસંધાન કરાવવા માટે આ મુદ્રિકા એ સમય કામ આવશે. એ સમયે મુદ્રિકાને પ્રસંગ આવે છે કે પછી હનુમાનજી જ્યારે ગયા અને એ મુદ્રિકા લઈને ગયા ને ત્યારે પ્રભુ શ્રી રામનું અનુસંધાન શ્રી હનુમાનજી કરાવ્યું. તો તમે વિચાર કરો કે જે હજી ઘટના ઘટી નથી, જે લીલા હજી પ્રભુ કરવાના છે, એ લીલાનું જ્ઞાન, જે હું જે જ્ઞાનની વાત કરું છું, જે ઠાકોરજીની કૃપાથી, સેવાના માધ્યમથી, સત્સંગના માધ્યમથી જે જ્ઞાન મળે છે પ્રિયજનો, એ જ્ઞાન અપ્રાકૃત છે, એ અલૌકિક છે. જે ઘટના હજી ઘટી નથી, એ જ્ઞાન પણ એ કેવટ, એક સાધારણ એક કેવટ એને પ્રાપ્ત થઈ ગયું. કહે છે કે આગળ આપને ક્યાં આવશે. એટલે શ્રી આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરી કે સેવક સામર્થ્ય, જે સેવ્યની અંદર જે સામર્થ્ય છે, સેવાના માધ્યમથી એ સેવકના અંદર પણ આવી જાય છે. આ છે કૃષ્ણ સેવા કરવાનું પ્રિયજનો પરમ કારણ, મુખ્ય આ રહસ્ય. અને આ સેવાના માધ્યમથી સીધી પ્રાપ્તિ થાય છે. અલૌકિક ઐશ્વર્ય, અલૌકિક વીર્ય. જેમ અલૌકિક વીર્યનું આપણે કૃષ્ણદાસજીના પ્રસંગમાં તમે જોઈ શકો કે ચાચા હરિવંશજી 3 દિવસ સુધી કૃષ્ણદાસજી શિલા પકડીને ઉભા રહ્યા, કે ચાચા હરિવંશજી જલ ઉપર ચાલીને પધારી ગયા. આ અલૌકિક સામર્થ્ય છે, એ કેવલ અને કેવલ ભગવદ કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. અને જ્યારે જીવને આ વસ્તુ મળી જાય તો પછી એના માટે બીજી કોઈ મહત્વ રહેતી નથી, બીજી કોઈ વસ્તુ મોટી બાકી રહી નથી જતી. इसलिए तो कहते हैं ना कि भाई पाओ तो ऐसा पाओ कि जिसको पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा ना रहे, या तो यूं कहें कि पाओ तो ऐसा पाओ कि जिसको पा लेने से ऐसा लगे कि सब कुछ पा लिया, सब कुछ मांग लिया, एक तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ इस दुआ के बाद. शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि सब कुछ मांग लिया, एक तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ इस दुआ के बाद. जब ઠાકુરજી મિલ ગયે, કૃષ્ણ સેવા જ્યારે શ્રી વલ્લભે કૃપા કરીને ઠાકુરજીની શરણાગતિ કરાવી દીધી, પછી કોઈ વસ્તુ પ્રિયજનો, એટલે આપણા જે લૌકિક દૈહિક જે સાંસારિક અહંતા મમતા રક્ત જે સંસાર છે, પછી એ સંસારની ચિંતા કરવી એ આપણો ધર્મ નથી રહી જતો. કારણ કે સર્વ સામર્થ્યવાન એવા ઈષ્ટને તમે બધું સમર્પિત કરી દીધું છે. એટલે કહ્યું ને કે ચિંતા કાપી ન કાર્યા નિવેદિતાત્મભી કદાપીતિ ભગવાનભી પુષ્ટિસ્તો ન કરિષ્યતિ લૌકિકિમ જગતિ. કારણ કે આ બધા વિષયોનું અહંતા મમતાનું ચિંતન કરવાથી જ મન વિષયાક્રાંત થઈ જાય છે. આનું શું થશે, આનું શું થશે, મારું આ કામ થશે કે નહીં થાય. इन सब बातों का जब ब्रह्म संबंध लिया, धर प्रभु તમારું, જાતિ તમારી, હું તમારો, શરીર તમારું, ધન તમારું. બ્રહ્મ સંબંધમાં આપણે આજ તો બોલીએ છીએ, દેહ પ્રાણ ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ વિત્ત આદિ બધું પ્રભુ આપનું છે, હું આપની શરણમાં છું. એટલે કહ્યું કે નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તાદૃશી જનૈ.
જે આપણે આત્મનિવેદન કર્યું છે પ્રિયજનો, એનું વિસ્મરણ ન થવું જોઈએ. સદા સર્વદા સ્મરણ બનાવીને રાખો કે હું કોણ છું, કે દાસોહમ, હે કૃષ્ણ હું આપનો દાસ છું, હું આપના શરણમાં છું. તમે મહાભારતના યુદ્ધમાં આપણે જોઈએ, જે મેં કહ્યું ઇતિહાસ આદિ, ભગવાને ત્યાં શસ્ત્ર પણ નથી ઉપાડ્યા, પરંતુ નિમિત્ત અર્જુન છે, કર્મ એનાથી કરાવ્યા, પરંતુ ફલ શ્રી કૃષ્ણ ઈચ્છા હતી. કારણ કે જેના પક્ષમાં કૃષ્ણ હોય ત્યાં તો પછી વિજય જ વિજય છે, ત્યાં પરાજય થઈ જ ન શકે. ભગવાને કહી, એટલે જ આપણે કર્મ કરવાના છે. દેહ પરિવારમાં રહીને કર્મ કરીએ છીએ, પરંતુ પોતાને કેવલ એક નિમિત્ત માનીને કે કેવલ હું તો એક નિમિત્ત છું, વાસ્તવિકમાં બધું કરવા વાળા શ્રી કૃષ્ણ છે. દશમ સ્કંદમાં એક સુંદર ઠાકોરજીની લીલા આવે છે. લીલાનું સ્મરણ કરીને હું આજના સત્સંગને વિરામ તરફ લઈ જઈશ. એક દિવસની વાત છે, યશોદાજીના ઘોડામાં લાલન બિરાજમાન, અને જમાઈ લીલા, ઠાકોરજીએ મુખારવિંદ ખોલ્યું, અને એ મુખારવિંદમાં યશોદાજીને બ્રહ્માંડના 2 વાર દર્શન કરાવ્યા. યશોદાજીને એક તો આ જયારે જમાઈ ઠાકોરજી લીધી એટલે બઘાસું આવ્યું, તો એ સમયમાં યશોદાજીને આખા સર્વાંગ બ્રહ્માંડના દર્શન થયા. અને બીજી વાર મૃતિકા ભક્ષણ જે લીધા, માટી ખાઈ બધાએ આવીને કમ્પ્લેન કરી, તો ઠાકોરજી કે જો મારું મોઢું જો મેં ખાધી છે, અહમ ભક્ષિતવાનમ પર, મેં માટી નહીં ખાઈ. તો 2 વાર બ્રહ્માના દર્શન કરે. તો આ જમાઈ લીલામાં જ્યારે બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવ્યા, શ્રી મહાપ્રભુજીએ સુબોધનીજી અંતર્ગત એનું સુંદર ગુઢાર્થ પ્રગટ કર્યું કે આ બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવવા પાછળનું કારણ શું. તો શ્રી આચાર્ય ચરણ ભાવ પ્રકાશ કરે છે, આજ્ઞા કરે છે કે જ્યારે આ બ્રજમાં પૂતના આવી કે તૃણાવર્ત કે સટ્ટાસુર આદિ આ જે બધા અસુરો આવ્યા, એ બધાથી ઠાકોરજીએ બ્રજવાસીઓની રક્ષા કરી. પ્રભુએ પૂતનાનો ઉદ્ધાર, તૃણાવર્ત, સટ્ટાસુર આદિનો ઉદ્ધાર કર્યો. બ્રજમાં વિપત્તિ આવી, વિપત્તિઓને ટાળી. જ્યારે વિપત્તિઓ ટળી ત્યારે યશોદાજીના મનમાં એ ભાવ આવ્યો કે જો આ મનમાં ચિંતન એમના થયું કે આ બ્રજમાં આટલી આ વિપત્તિ આવી, પૂતના આવી, તૃણાવર્ત આવ્યો, સટ્ટાસુર આવ્યો, આ બધા અસુરો આવ્યો, વિપત્તિ આવી ને વિપત્તિ ટળી ગઈ. જરૂર આ કંઈક મારા કરેલા સારા કર્મ હશે, મારા પ્રારબ્ધ હશે, કંઈક એવા પ્રારબ્ધના, અથવા તો મેં જે દાન પુણ્ય કર્યું છે એના બદલામાં આ વિપત્તિઓ બ્રજમાં આવીને ટળી ગઈ. એટલે પોતાનું વિચાર કરવા લાગી કે મારા કોઈક એવા કર્મ હશે, કે મારા કોઈક એવા પુણ્ય હશે. તો ભગવાને પોતાના મુખારવિંદમાં બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવીને શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે. શું કામ બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવ્યા? તો કે ઠાકોરજી એ સમજાવવા માંગે છે કે ભાઈ તારા જીવનમાં જે પણ કંઈ થઈ રહ્યું છે એ બધું કરવા વાળો હું છું, કારણ કે હું સર્વ સામર્થ્યવાન છું. કર્તુમ કર્તુમ અન્યથા કર્તુમ સર્વ સામર્થ્ય સહિત. ઘણી વખત જીવને એવા ભાવ કે કંઈક મારા કરેલા દાન પુણ્ય હશે કે મને એના લીધે આ મળી ગયું. જીવનમાં દુઃખ આવે કે દુઃખ આવીને ટળી જાય, કોઈ પણ ઘટનાઓ થાય, યાદ રાખો જે પણ ઘટનાઓ થાય છે ભગવત ઈચ્છાથી જ થાય છે. આપણા આવેલી જીવનમાં વિપત્તિઓ, એ વિપત્તિ પણ શ્રી ઠાકોરજીની કૃપાથી જ દૂર થાય છે. એ તો વિપત્તિ પણ ભગવાન આપણા અહંકારને નષ્ટ કરવા માટે વિપત્તિઓ આપે છે, એને પણ કૃપા માનજો. યાદ રાખજો પ્રિયજન, વિપત્તિ પણ કારણ કે ઠાકોરજી વિરુદ્ધ ધર્માશ્રયી છે, અને એ વિપત્તિના સમયમાં ભગવત સ્મરણ અનુસંધાન વધારે રહે છે. તો ઠાકોરજીનું ચિંતન સ્મરણ રહે એટલા માટે ઠાકોરજી એ જીવને વિપત્તિઓ પ્રદાન કરે છે. કારણ કે સુખમાં તો વિસ્મરણ થઈ જાય છે, એટલા આપણે ખોવાઈ જઈએ છીએ. કહે ને કે સુખ મેં સુમિરન, દુઃખ મેં સુમિરન સબ કરે, સુખ મેં કરે ના કોઈ. તો વિપત્તિ એ ઠાકોરજીની કૃપા છે કે પ્રભુનું અનુસંધાન રહે. અને એ વિપત્તિ આવીને પણ જ્યારે ટળી જાય તો આના લીધે યા મારા કોઈ કર્મ કે મારા પ્રયાસના લીધે નહીં, ઠાકોરજી બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવીને કે આ બધું કરવા વાળો સામર્થ્યવાન હું છું, ये मैंने ही किया है. એટલે આ શરણાગતિ ભાવ આપણા જીવનમાં જે પણ કંઈ થઈ રહ્યું છે, ये जो करे सो ही सब आची, ले अपने सिर सहिए, कृपा एक
लालन ही की चाहिए। अपनो दोष विचार सकेरी उनसो कछु न कही। सूर प्रभु सो कछु नाही कहिए, ज्यों राखे त्यों रहिए। कृपा एक लालन ही की चाहिए। ज्यों राखे ठाकुर जी जैसे रखें बस ऐसे रहे। परंतु भगवत शरणागति याद રાખો કે અમે વૈષ્ણવ છીએ, અમે વલ્લભના છીએ અને અમે ઠાકોરજીને અમારું સર્વસ્વ સમર્પણ કર્યું છે, તો ન કરીષ્યતિ લૌકિકિંચ ગતિમ। અમે આપણે કર્મ કરીએ નિમિત્ત માનીને, પરંતુ અહમતા મમતા યુક્ત જો મન એનું જ ચિંતન કરતું રહેશે, મારે આ કરવાનું, મારે હું મારું આનું શું થશે, આનું ફલાણું ઢીકણું, તો આ જો વિષયોથી આક્રાંત રહીશું તો સાચો ભગવદ રસનો અનુભવ આપણે નહીં કરી શકીએ। તામે દ્વૈ, જેમ શરૂઆતમાં જ આપણે વાત કરી, પ્રેમ ગલી અતિ સાંકરી, તામે દ્વૈ ને યા તો મેં રહેગા યા તો ઠાकुरજી રહે। જેમ ગોપીઓના અંદર મદ આવ્યું તો પ્રભુ અંતરહિત થઈ ગયા। તો પછી અહમતા મમતા નાશે, સર્વથા અહમતા મમતાનો પ્રિયજનો ત્યાગ કરો, વિષયોનો ત્યાગ કરો। આપણે ત્યાં તો એ વિષય જે પ્રપંચ છે એ પ્રપંચને ઠાકોરજીની એનું વિસ્મરણ ન થઈ શકે, એ પ્રપંચને સર્વ વસ્તુઓને ઠાકોરજીમાં સમર્પણ કરી દો। એ સમર્પણનો પ્રકાર શ્રી આચાર્ય ચરણને આપણને બતાવ્યું છે, શ્રી ગોસાઈજી આપણને બતાવ્યું છે કે રાગ, ભોગ અને શિકાર, કે આ ત્રણના માધ્યમથી જે વિષયોનું મન ચિંતન કરે છે એ સર્વ વિષય ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરીને કૃષ્ણ આસક્ત બનીને, કૃષ્ણ શરણાગત બનીને આપણે વૈષ્ણવે જીવન યાપન કરવું જોઈએ। પ્રિયજનો, મુખ્ય વાત બસ એ જ અંતમાં કહીશ। શ્રી વલ્લભની આ કલયુગમાં આપણા બધા ઉપર ખૂબ વિશેષ કૃપા છે, એટલે કહ્યું કે કલયુગ સબ યુગ તે અધિકાઈ, જા યુગ મેં શ્રી વલ્લભ પ્રગટે સેવા રીત સિખાઈ। સબ યુગ તે અધિકાઈ, કલયુગ સબ યુગ તે અધિકાઈ। અન્ય તો લોકો, મર્યાદા માર્ગના લોકો તો કલયુગને દોષ આપે કે કલયુગ આવો ને ફલાણું ને ટીકણું, પરંતુ પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવ કલયુગને દોષ નથી આપતો। પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવ તો કલયુગની બધાઈ કરે છે, કલયુગના વખાણ કરે છે કે આ કલયુગ તો સારો યુગ છે। વૈષ્ણવ તો ત્યાં સુધી ભગવદીઓ તો ગાયું કે આ કલયુગ જ સતયુગ છે, કારણ કે સત્ય એટલે કે ઈશ્વર, યુગ એટલે કે સંબંધ। ભગવદીઓ કહે છે કે અમે સતયુગમાં હશું ત્યાં અમારો ઈશ્વર સાથે સંબંધ ન થયો, એ યુગ એમને નીકળી ગયો। અમે ત્રેતામાં હઈશું કદાચ, કે અમે દ્વાપરમાં પણ હઈશું ત્યાં પણ અમારો આત્મ સંબંધ ન થયો, એ યુગ એમને નીકળી ગયો। પરંતુ કલયુગમાં મહાપ્રભુ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીનું પ્રાગટ્ય થયું અને શ્રીનાથજી સાથે અમારું બ્રહ્મ સંબંધ, આત્મ સંબંધ કરાવી દીધું, એટલે કહ્યું કે કલયુગ જ સતયુગ છે, સબ યુગ તે અધિકાઈ। કલયુગ સબ યુગ તે, તો આપણે બધા બહુ ફોર્ચ્યુનેટ, વી ઓલ આર વેરી ફોર્ચ્યુનેટ કે આપણે આ કલયુગમાં શ્રી મહાપ્રભુજી જેવા સમર્થ આપણને ગુરુ મળ્યા છે, ને શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે અદેય દાન જો કોઈ ન દે શકે એવું દાન, ઘણા ઘણા આચાર્યો થયા, વિદ્વાન આચાર્યો થયા, ભક્તિની વાતો કરી, બધું આદરણીય છે, વંદનીય છે, એના સ્થાન ઉપર છે, પરંતુ આપશી આચાર્યશ્રી વલ્લભે જે આપણને આપ્યું છે એ વસ્તુ બીજું કોઈ આપી જ ન શકે, કારણ કે એની અંદર એ સામર્થ્ય છે જ નહીં। અને એ અદેય દાન, એ અલૌકિક પુષ્ટિ ભક્તિ, એ બ્રજ ભક્તોની રતિ, સેવા રીત પ્રીત બ્રજજન કી, કેટલા આપણે ભાગ્યશાળી કે એ બ્રજ ભક્તોના ભાવથી આપણે આપણા ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવા કરી શકીએ છીએ। જે ભક્તિ મેળવવા માટે, જે લાભ મેળવવા માટે જા ધન કો મુનિ જપ તપ ખોજત વેદ હું પાર ન પાયો। ભગવદીઓ ગાય છે બધાઈમાં, જે અધરામૃતની પ્રાપ્તિ મેળવવા માટે બ્રહ્માજી માછલીનું રૂપ ધારણ કરીને યમુનાજીમાં પ્રયાસ કરે કે ક્યાંક મને કણિકા મળી જાય, પરંતુ એ અધરામૃતની પ્રાપ્તિ એને નથી થતી। શ્રી વલ્લભની કૃપાથી આપણા ઘરે ઠાકોરજી બિરાજે છે અને ઠાકોરજીને ધરીને આપણે બધું લઈએ છીએ, એ દુર્લભ અધરામૃત આપણને મળે છે। તો આ શ્રી વલ્લભની કૃપા છે પ્રિયજનો, કે આ બ્રજ ભક્તોની રતિ અલૌકિક, એ બ્રજ ભક્તોના ભાવથી આપણે આપણા ઘરમાં, જે દેશમાં આપણે રહેતા હોઈએ, જે સમયમાં જ્યાં પણ રહેતા હોઈએ, એ ભાવથી આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ। તો આ કેવલ શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપા છે। તો આપણે બધા મહદ ભાગ્યશાળી
કે શ્રી મહાપ્રભુજીની શરણમાં આપણે આવેલા બધા વલ્લભીય જનો છે, તો બસ આપણે આપણા સ્વરૂપને ભૂલવું ન જોઈએ. કેટલા જન્મો વીતી ગયા, આપણે બ્રહ્મ સંબંધમાં મંત્રમાં બોલીએ, પ્રભુ કરોડો વર્ષ થઈ ગયા આપથી વિખુટા પડ્યા, અને એ વિખુટા પડેલા જીવોને પાછા લેવા માટે શ્રી વલ્લભ પધાર્યા છે. અને જ્યારે વલ્લભે હાથ પકડી લીધો પછી પણ જ્યાં ત્યાં ભટકતા રહીએ, તો પછી એનાથી મોટું દુર્ભાગ્ય બીજું કોઈનું ન કહી શકાય. તો હંમેશા પોતાના સ્વરૂપમાં રહો. હમ કોણ? તો કે હમ વૈષ્ણવ હૈ. મતલબ જેમ કૃષ્ણદાસ અધિકારી જ્યારે શ્રીનાથજીની એ ભેટ ને બધી જગ્યાએ વાર્તાજીમાં તમે ડિટેલમાં વાંચી લેજો પ્રસંગ. મીરાબાઈને ત્યાં ગયા અને ત્યાં પછી ઓલું અમુક ધન આપવાની એને વાત કરી. મોટા મોટા બધા પદાધિકારીઓ ત્યાં બેઠેલા હતા, પણ એમને સ્વીકાર્યું પણ નહીં એ ધનને. પછી ઓલા એક વૈષ્ણવ અધિકારીજીને પૂછ્યું कि वो इतनो धन दे रहे थे तो लियो क्यों नहीं? अरे वहां पे धन दे के हमको हमारी वैष्णवता को नीचो दिखाना होगा, हम तो वल्लभ के सेवक हैं, हमाરું જ્યાં નીચે દેખાય એવું આપણે કામ નથી કરવું. શ્રીનાથજીનો મહાપ્રભુ વલ્લભની કૃપાથી કોઈ ધનની કમી નહીં પડે, પરંતુ ત્યાં અભિમાનમાં આવીને કોઈ આપતું હોય તો એવું દ્રવ્ય આપણે નથી લેવું. એટલે વૈષ્ણવતાનું ગૌરવ, આપણી કોઈ પણ ક્રિયા એવી ન હોવી જોઈએ કે વૈષ્ણવતા આપણી મલિન થાય, એ ગૌરવમાં આપણે લાંછન લાગે. એક વલ્લભના આપણે સેવક છીએ, એવા સર્વ સામર્થ્ય વસ્તુતઃ કૃષ્ણ એવા વાકપતિ શ્રી વલ્લભ. તો એ વલ્લભી આપણે બધા છીએ, તો એ સ્વરૂપને સદા યાદ રાખો અને આપણા આચાર્ય બતાવેલા માર્ગ ઉપર આપણે બધા પ્રિયજનો પ્રવૃત્ત રહીએ, એ જ મંગલ ભાવના. વિશેષ તો સમયનું ધ્યાનમાં રાખીને જે થોડી વાર ઠાકોરજીની કૃપાથી થોડી સત્સંગ થયો, ખૂબ હૃદયની પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું. સ્મિતાબેનને પણ સાધુવાદ આપું છું કે આપે ખૂબ આગ્રહ કરીને, કારણ કે ગઈકાલે જ રાત્રે અમે સુરત હતા અને ત્યાં નવવિલાસનો ને અમારો પ્રોગ્રામ દાદાજીનો પ્રાગટ્ય દિવસ દશેરા ઉપર હતો પૂજ્યશ્રીનો, તો બધો 10 દિવસનો કાર્યક્રમ રાત્રે જ અમદાવાદ પહોંચ્યા અને મેં કીધું એક દિવસનો સમય છે, પાછું મારે હમણાં કથા પણ પ્રારંભ થાય છે અને પુષ્ટિ મંથન ચેનલ આપણી યુટ્યુબ પર એની ઉપર લાઈવ પણ થશે, તો આપ બધા એનો પણ કથાનો પણ આનંદ લેજો. 10-11 તારીખથી એ પ્રારંભ થશે, મધ્યપ્રદેશ મોરેનામાં છે. તો ફરીથી બસ આવી રીતે સત્સંગમાં મળતા રહીએ અને સ્મિતાબેન અમને ખેંચીને બોલાવતા રહે અને સ્મિતાબેન ખેંચે એટલે અમે ખેંચાઈ જ જઈએ, એનો એ પ્રેમ છે. તો ખૂબ હૃદયની પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરું છું આપ ઉપસ્થિત બધા સત્સંગમાં વૈષ્ણવ માટે. બસ નિરંતર આપની સત્સંગમાં રુચિ વધે, સત્સંગ હૃદયારૂઢ થાય અને આ રીતે જ સાથે મળીને આપ લોક સત્સંગ કરતા રહો, એ જ શુભકામના સાથે મારા વાક પુષ્પોને શ્રી વલ્લભના શ્રી ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરીને વિરમું છું. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય, શ્રી ગોપાલ લાલ પ્યારે કી જય, શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાની જય. जैसे आप आश्रय पर ले लेशो आप श्री? हाँ भले लइए, आश्रय पर लइए. श्री वल्लभाधीश की जय. दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के. श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के. साधन और नहीं आकली में, जासु होत निवेश. सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के. दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के. श्री वल्लभाधीश की. जय श्री, खूब सुंदर, खूब आनंद आयो. जय श्री. मैं फेसबुक बंद कर दूं. जय श्री.